गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आजना लेक्चर में लास्ट टाइम चालेला मुद्दा थी आगळ शुरुआत करीए छीए। बेटा लास्ट टाइम कैपेसिटर नी बात करी थी आपणे। विद्युत भार अने विद्युत ऊर्जानो संग्रह करती रचना एने कहेवाय कैपेसिटर। आवा कैपेसिटरनो बेसिक कॉन्सेप्ट, एनु सूत्र अने एक अगत्यनो प्रश्न समांतर प्लेट कैपेसिटर भण्या था। हवे बेटा एज कैपेसिटर ने आपणे आजे आगळ लई जईए छीए। हवे आ मुद्दो शरू करीए ने अने तमारी टेक्स्टबुक में जोशो तो समांतर प्लेट कैपेसिटर अने आजनो मुद्दोनी वच्चे एक टॉपिक हशे, पण एने छेल्ले लईशुं। आ कैपेसिटरनी सीक्वन्सनी लाइन छे એટલે આપણે આને પૂરી કરીએ છીએ। तो 10મા ધોરણની અંદર તમે અવરોધ માટે શ્રેણી અને સમાંતર જોડાણો શીખ્યા હશો। એ શ્રેણી અને સમાંતર જોડાણ માટેની જે કોઈ વાતો હતી એ જ વાતો કેપેસિટર માટે આપણે 12મા ધોરણની અંદર ભણવાની છે। તો સૌથી પહેલા નંબરમાં આજના ટોપિકનું નામ છે કેપેસિટરોનું સંયોજન। સંયોજન એટલે કેપેસિટરને ભેગા કરવા। संयोजन करवू एटले भेगू करवू। सामान्य रीते कैपेसिटरों संयोजन ए त्रण रीते करी शकाय। नंबर एक ज सीधी सुरेखा अथवा लाइन में जोड़ो एने कैपेसिटरों श्रेणी जोड़ाण कहेवाय। एकबीजाना स्टेप में मूकीने काम करो तो एने कैपेसिटरों समांतर जोड़ाण कहेवाय। अने श्रेणी अने समांतर बंने भेगा करो तो ए त्रीजा नंबरनी वात एने कैपेसिटरोना मिश्र जोड़ाण तरीके ओळखी शकाय। श्रेणी अने समांतर बेटा अवरोध माटे 10મા ધોરણમાં ऑलरेडी भणेला छो। ए ज वात आपणे अहींया आगळ समजवानी छे। हवे ध्यानथी समजजो श्रेणी अने समांतर एटले शुं। तो एक ज सीधी सुरेखा में मूकेली वातो, एक बेंच पर 3 विद्यार्थी एक लाइन में बैठा होय तो ए लाइन में वातो जो समजवी होय तो एने श्रेणी तरीके ओळखी शकाय। पण एक क्लासरूम में 10 बेंचीसो मूकी होय ने एकबीजाना स्टेप में तमे आ लाइन में आ प्रमाणे तमे जुओ एकबीजाना स्टेप में तो एने समांतर जोड़ाण तरीके ओळखी शकाय। विद्यार्थी मित्रों, बीजी एक बात खास ध्यान राखजो। कैपेसिटर होय के अवरोध होय, आगळ जता इंडक्टर नामनी भौतिक राशि पण शीखवानी आवशे त्यारे जोई लईशुं। तो कैपेसिटर, अवरोध, इंडक्टर आवी कोई पण रचना होय एने संयोजन करवुं होय एटले के भेगा करवा होय तो ओछामां ओछा 2 एटले 2 कैपेसिटर, अवरोध होय तो 2 अवरोध अने इंडक्टर हशे तो 2 इंडक्टर, मिनिमम 2 तो जोईए। 2 करता वधु तमारी इच्छा प्रमाणे तमे गमे तेटला लई शको, पण ओछामां ओछा 2 कैपेसिटरो तो जोईशे ज। तो आपणे 2 करता 1 वधु 3 कैपेसिटर माटेनी वात करीए छीए। तो सौथी पहला नंबर में कैपेसिटरनुं श्रेणी जोड़ाण समजवानो प्रयत्न करीए। पहला मुद्दा में परिपथ बनशे। तो परिपथ एटले अंग्रेजी में कहेवाय सर्किट। तो आ पहला नंबरनुं कैपेसिटर, एनी जोड़े ज लाइन में आ बीजा नंबरनुं कैपेसिटर, एनी जोड़े ज लाइन में आ त्रीजा नंबर कैपेसिटर। आवा घणा बधा कैपेसिटरो होई शके, आपणे ओछामां ओछा 3 पसंद कर्या छे। पहला कैपेसिटरनुं कैपेसिटन्स C1, बीजानुं C2 अने त्रीजानुं C3। तो आकृति में दर्शाव्या प्रमाणे C1, C2, C3 कैपेसिटन्स वाला 3 कैपेसिटरो एकबीजा साथे श्रेणी में जोड़ेला देखाय छे। हवे आनी साथे परिपथ पूर्ण करवा माटे बाह्य परिपथ में एक विद्युत कोष एने कहीशुं बेटरी, जे त्रीजा चेप्टर में शीखवानुं आवशे। हाल सादो कॉन्सेप्ट पेन्सिल सेल एने एक प्रकारनी बेटरी तरीके ओळखी शकाय। एना सामान्य रीते 2 टर्मिनल, 2 छेड़ाओ होय, एक धन छेड़ो होय, एक ऋण छेड़ो होय। बेटरीना वोल्टेज धारो के V जेटला छे, बेटरीना वोल्टेज धारो के V जेटला छे। हवे आ V वोल्टेज साथे पहलू कैपेसिटर, बीजू अने त्रीजू, त्रण एक ज साथे लाइन में जोड़ेला छे। ध्यानथी समजजो।
સૌથી અગત્યનો મુદ્દો કેપેસિટર માટે કહું તો કેપેસિટરની બે પ્લેટો વચ્ચે જગ્યા છે. જુઓ અહીંયા બે પ્લેટો દેખાય, એ બે પ્લેટો વચ્ચે જગ્યા છે, એટલા માટે કેપેસિટરમાંથી કોઈ દિવસ વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય નહીં. યાદ રાખજો, મેં શરૂઆતમાં બી કીધું, હજુ પણ કહું છું, કેપેસિટર માત્ર વિદ્યુત ભાર અને વિદ્યુત ઉર્જાનો સંગ્રહ કરતી રચના છે, તેમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થઈ શકતો નથી. તો જ્યારે બી આવો પરિપથ દોરો તો એ વખતે બેટરીના કારણે રચાતો પ્રવાહ એ કેપેસિટરના પરિપથમાં દોરવાનો પ્રયત્ન કરવો નહીં. તમારી એવી ઈચ્છા હોય કે ભાઈ પ્રવાહ પસાર થાય છે તો મગજમાં એને સેટ કરવો, બાકી દોરીને નહીં બતાવવું. સમજો. હવે આપણે એવું માની લો કે ભાઈ ખરેખર તો પ્રવાહ પસાર જ નહીં થતો, પણ ધારીએ છીએ કે થાય, તો શું જોવાનું છે આપણે? સમજો કે ભાઈ 20 વોલ્ટની બેટરીના કારણે રચાતો પ્રવાહ ધારો કે I છે, તો I જેટલો વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થતા અહીંયા આગળ ધારો કે એ છેડા પાસે આવે. હવે એ છેડા પાસે વિદ્યુત પ્રવાહ આવશે તો એ છેડા પાસે આવશે, પછી એને જવા માટે રસ્તા કેટલા મળશે? તો એક જ. ધ્યાનથી જુઓ, વિદ્યુત પ્રવાહ જે અહીંથી પસાર થયો ખરેખર નથી થવાનો, મગજમાં વિચારીએ છીએ થાય તો કેવું થાય, તો અહીંથી પ્રવાહ પસાર થયો, અહીંથી અહીંયા આવ્યો, અહીંથી આમ જાઓ, તો એ પ્રવાહને પસાર થવા માટે માત્ર એક જ રસ્તો ઉપલબ્ધ હશે. તો આ અગત્યની વાત શ્રેણી જોડાણ માટેની કે વિદ્યુત પ્રવાહને પસાર થવા માટે એક જ માર્ગ એ ઉપલબ્ધ હોવો જોઈએ. હવે જો પ્રવાહને પસાર થવા માટે એક જ રસ્તો હોય તો પ્રવાહનું મૂલ્ય વધવાનું નથી કે ઘટવાનું નથી, એટલે પ્રવાહનું મૂલ્ય કેવું રહેવું જોઈએ? એક સમાન. તો યાદ રાખજો, શ્રેણી જોડાણ માટે આ અગત્યના મુદ્દા લખી આપું છું. સૌથી પહેલા નંબરમાં વિદ્યુત પ્રવાહ એની વાત નથી કરવાની, પણ જેના કારણે પ્રવાહ રચાય છે ભારની વાત કરવાની. તો વિદ્યુત ભાર શ્રેણી જોડાણમાં એક સમાન હોવો જોઈએ. આ પહેલી ડેફિનેશન છે શ્રેણી માટેની કે ભાઈ વિદ્યુત ભારનું મૂલ્ય એ બદલાવવું જોઈએ નહીં, કેમ કે એક જ પ્રવાહ તો ભાર નહીં બદલાય, એટલે આના બે છેડા વચ્ચેનો વિદ્યુત ભાર Q થશે, આની વચ્ચે પણ વિદ્યુત ભાર Q અને આની વચ્ચે પણ વિદ્યુત ભાર Q જ થશે. વિદ્યુત ભારનું મૂલ્ય એક સરખું રહેશે. હવે વિદ્યુત સ્થિતિમાનની વાત કરીએ. વિદ્યુત સ્થિતિમાન, ચલો વિદ્યુત સ્થિતિમાનની વાત કરીએ તો વિદ્યુત સ્થિતિમાન 20 વોલ્ટ એ આ કેપેસિટર સાથે પણ જોડાયેલું, આની સાથે પણ જોડાયેલું અને આની સાથે પણ જોડાયેલું. તો ત્રણની સાથે કેપેસિટર જોડાયેલું, ત્રણ કેપેસિટર સાથે બેટરી જોડાયેલી છે, તો વિદ્યુત સ્થિતિમાન કોઈ દિવસ સરખો હશે નહીં, માટે આને કહીશું અસમાન. આ બંને યાદ રાખજો. તો શ્રેણી જોડાણ માટે વિદ્યુત ભાર એ સરખો હોવો જોઈએ અને વિદ્યુત સ્થિતિમાન એ કેવો હોવો જોઈએ? તો જુદો જુદો હોવો જોઈએ. આ અગત્યની વાત છે, તમારે યાદ રાખવાની છે. હવે જુદો જુદો હશે એનો અર્થ શું થાય કે ભાઈ પહેલા કેપેસિટર આ ટોટલ 20 વોલ્ટેજ ત્રણને લાગુ પાડ્યું, તો પહેલાને લાગુ પાડેલું વોલ્ટેજ ધારો કે V1 હશે, બીજાને લાગુ પાડેલું વોલ્ટેજ ધારો કે V2 હશે અને ત્રીજાને લાગુ પાડેલું વોલ્ટેજ ધારો કે કેટલું હશે? V3. તો V1, V2 અને V3 ત્રણે ત્રણ વિદ્યુત સ્થિતિમાનને જો ભેગા કરો તો એ વિદ્યુત સ્થિતિમાન આ પરિણામી જેટલું બનવું જોઈએ. તો આપણે લખી શકીએ કે ભાઈ V બરાબર V1 પ્લસ V2 પ્લસ V3, એટલે કે પરિણામી વોલ્ટેજ એ આ ત્રણ વોલ્ટેજના અથવા ત્રણ વિદ્યુત સ્થિતિમાનના સરવાળા જેટલું હશે. હવે યાદ કરો, કેપેસિટરની ડેફિનેશનમાં શું શીખ્યા હતા આપણે કે ભાઈ પણ Q is equal to CV. આમાંથી જો હું V ને કરતા બનાવું તો થશે Q upon C. ચલો કિંમત મૂકી દઈએ, તો માટે V બરાબર Q સમાન છે એટલે Q by C1,
વત્તા ક્યુ બાય C2 વત્તા ક્યુ અપોન C3 માટે V બરાબર ક્યુ કોમન લઈ લો તો થશે 1 અપોન C1 પ્લસ 1 અપોન C2 પ્લસ 1 અપોન C3 આ ક્યુ ને છેદમાં લાવો તો V અપોન ક્યુ બરાબર 1 અપોન C1 પ્લસ 1 અપોન C2 પ્લસ 1 અપોન C3 પણ આ સૂત્ર જુઓ Q અપોન C બરાબર V છે તો અહીંયા V અપોન Q છે એટલે શું લખીશું આપણે 1 અપોન C તો 1 અપોન C બરાબર 1 અપોન C1 પ્લસ 1 અપોન C2 પ્લસ 1 અપોન C3 તો આ ત્રણ કેપેસિટરો માટે સમતુલ્ય કેપેસિટન્સનું સૂત્ર તૈયાર થઈ ગયું પરિપથમાં આવા ત્રણ કેપેસિટરો હોય તો ત્રણ કેપેસિટર માટે આ સમતુલ્ય કેપેસિટન્સનું સૂત્ર મળી ગયું આપણને આ ત્રણ કેપેસિટર માટે જો બે જ હોત તો 1 અપોન C1 પ્લસ 1 અપોન C2 લખત પણ એક અગત્યનો મુદ્દો લખીએ યાદ રાખજો n કેપેસિટરો માટે चलो n कैपेसिटरो होय तो आ फॉर्म्यूला केवी बने तो 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 अप टू 1 अपॉन Cn आ तो लखी ज शकाय हवे एवुं धारी लईए आपणे के भाई धारो के C1 C2 अप टू Cn आ बधा सरखा छे ने एनु समतुल्य केपेसिटन्स धारो के C जेटલું જ છે બધા સમાન છે તો ચલો શું થશે હવે અહીંયા 1 upon C ની જગ્યાએ હું C ડેશ ધારું છું નહીં તો પાછા બે બાજુ તમે બધું ઉડાડ દેશો એટલે હું C ડેશ ધારું છું યાદ રાખજો તો 1 upon C plus 1 upon C up to 1 upon C તો માટે 1 upon C ડેશ બરાબર આ ઉપરનો એકડો છેદ સમાન છે ઉપરનો એકડો એટલે 1 + 1 + 1 એવું છેક સુધી કરશો તો એ કેટલા થઈ જશે ટોટલ n વખત હવે આમાંથી C ડેશ ને કરતા બનાવો તો C ડેશ = શું થશે ભાઈ તો n upon C તો આ એક અગત્યની વાત સાબિત થઈ ધ્યાન રાખજો n કેપેસિટરો માટે समतुल्य कैपेसिटन्स નું મૂલ્ય n upon C જેટલું હોવું જોઈએ જો તમને એવું કહે કે ભાઈ 10 કેપેસિટરો એક સરખા મૂલ્યના એકબીજા સાથે શ્રેણીમાં મૂકેલા છે તો સમતુલ્ય કેટલું થશે તો 10 ભાગ્યા C 10 કેપેસિટરો એક જ સરખા C મૂલ્યના છે તો 10 ભાગ્યા C આ એટલા માટે n વાળું બતાવ્યું છે યાદ રાખવાનું છે બહુ જ અગત્યની વાત છે એક બીજી થોડીક નાનકડી વાત બતાવું છું આમાં એ પણ અગત્યની છે સમજજો માત્ર બે કેપેસિટરો માટે ખાલી બે જ કેપેસિટર હોય તો શું થાય એના માટેની વાત છે તો જો ખાલી બે કેપેસિટર હોય तो 1 upon C बराबर 1 upon C1 plus 1 upon C2 લખાય આ તો સિમ્પલ જ છે જેવું 3 માટે લખ્યું એવું જ અથવા આનું સાદું રૂપ 1 upon C લસા લઈએ આ ઉપર નીચે ગુણો તો C2 plus C1 upon C1 into C2 વ્યસ્ત કરો તો C1 into C2 upon C1 plus C2 तो मात्र बे कैपेसिटर होय तो एक आ सूत्र अगत्यनु जो बे कैपेसिटर होय तो ज बे करता वधारे होय तो नहीं मात्र बे कैपेसिटर होय तो ऊपर बंनेनो गुणाकार अने नीचे बंनेनो शुं करवो पड़शे सरवाळो मात्र बे कैपेसिटर होय तो ऊपर बे कैपेसिटरनो गुणाकार थाय ने नीचे बे कैपेसिटरनो शुं कर दईशुं सरवाळो आ याद राखजो 3 होय तो C1 C2 C3 नीचे C1 + C2 + C3 लखाय नहीं आ कायम माटे याद राखजो बहु ज अगत्यनी वात बे होय तो ज आ सादी वात ऊपर गुणाकार नीचे सरवाळो एवुं शीखवाड्युं छे
એક બીજી અગત્યની વાત શીખવાડવાની છે બેટા, આ બધું ટેક્સ્ટ બુકમાં નહીં મળે તમને સરળતાથી, અને એટલા માટે અહીંયા ડિસ્ક્રિપ્શન બધું આપું છું, એટલે તમે ધ્યાનથી સમજજો. હવે એવું ધારી લો કે ભાઈ આપણી પાસે આ બે કેપેસિટર એના કોઈક મૂલ્યો, તમારી જે ઈચ્છા હોય ધારવાનું, આપણે સાદા ઉદાહરણથી સમજીએ, બાકી તમને જે યોગ્ય લાગે તમે ધારી લેજો. ધારો કે, ધ્યાનથી સાંભળજો, હું લખતો નથી, સમજવાનું છે ખાલી. ધારો કે C1 બરાબર 1 લઈએ છીએ અને C2 બરાબર 2 લઈએ છીએ. આ સૂત્ર જોઈએ, આમ તો 3 માં બી લેવાય, આપણે 2 માં જોઈએ, થોડુંક સહેલું પતે, જલ્દી પૂરું થાય. C1 બરાબર 1 અને C2 બરાબર 2, તો 1/1 એટલે આનો જવાબ 1 આવશે, અને 1/2 એટલે આનો જવાબ 0.5 આવશે. ટોટલ બંનેનો સરવાળો કરશો એટલે કેટલો મળશે? તો 1.5. પણ 1.5 નો કરતા કોણ છે? તો 1/c. જો મારે c શોધવો હશે તો 1/1.5 કરવું પડશે. ઉપર એકડો, નીચે 1.5, તો અંશ કરતા છેદ મોટો, એટલે જવાબ કેવો થશે? નાનો. તો યાદ રાખજો, શ્રેણી જોડાણની અંદર આની મદદથી એક સ્ટેટમેન્ટ લખું છું, યાદ રાખજો. શ્રેણી જોડાણમાં સમતુલ્ય કેપેસિટન્સનું મૂલ્ય નાનામાં નાના કેપેસિટન્સ કરતા પણ નાનું હોય. અગત્યની વાત છે, એ તમને મેં સાબિત કરીને શીખવાડી. ના સમજ પડી હોય તો લખીને જોઈ લઈએ. ચલો ઉદાહરણ તરીકે લખીને બતાવું છું. 1/c બરાબર 1/c1 પ્લસ 1/c2, c1 બરાબર 1, c2 બરાબર 2 લેતા માટે શું થશે? 1/c બરાબર 1/1, 1/2, 1 વત્તા 0.5, જવાબ મળ્યો 1.5. કરતા કોણ છે ભાઈ? તો 1/c. c ને કરતા બનાવો તો 1/1.5. હવે 1/1.5 કરશો ને એટલે જવાબ 0. સમથિંગ આવશે. સમજો, મારી પાસે કેલ્ક્યુલેટર નથી ભાઈ, એ ગણતરી તમારે જાતે કરી લેવાની. 1/1.5 કરશો એટલે 0. કંઈક જવાબમાં મળશે. હવે વિચારો કે C1 અને C2 માં સૌથી ઓછું મૂલ્ય કોનું હતું? તો C1 નું. કેટલું? 1. એના કરતા પણ સમતુલ્યનું મૂલ્ય કેટલું આવ્યું? તો 1 કરતા નાનું. તો આ વાક્ય એ જ છે. જુઓ, શ્રેણી જોડાણમાં સમતુલ્ય કેપેસિટન્સનું મૂલ્ય નાનામાં નાનો, આ નાનામાં નાનો કેપેસિટન્સ હતો, એના કરતા પણ જવાબ કેવો મળ્યો? નાનો. તો બેટા આ બહુ જ અગત્યનો પ્રશ્ન છે, અને શ્રેણી જોડાણની બધી જ વાત એ તમને અપ ટુ ડેટ શીખવાડી છે. ટેક્સ્ટબુકમાં આ માહિતી આટલી સરળ ભાષામાં મળશે નહીં, તો ખૂબ ધ્યાનથી સમજજો. મેં લાસ્ટ ટાઈમ પણ સૂચના આપી હતી કે આ પ્રકારના મુદ્દાઓમાંથી મેક્સિમમ પરીક્ષામાં પૂછાશે. તો આ શ્રેણી જોડાણ એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત છે, એટલે તમે એને ધ્યાનથી સમજજો. સમાંતરની વાત હવે કરીએ છીએ. ચાલો નવા મુદ્દાની વાત કરીએ. હવે બીજા નંબરનો ટોપિક. પહેલા શ્રેણીની વાત કરી, હવે એ જ કેપેસિટરનું સમાંતર જોડાણ. બેટા પરિપથમાં પહેલા ધ્યાન રાખજો, જરા સમજજો. સમાંતર જોડાણમાં સેમ સિચ્યુએશન. અહીંયા 3 કેપેસિટર લીધા હતા, અહીં પણ 3 જ લઈએ છીએ. તો આ પહેલા નંબરનું કેપેસિટર જુઓ, મેં હમણાં સમજાવ્યું એ પ્રમાણે આપણે એકબીજાના સ્ટેપમાં ગોઠવેલા છે. આ 3 કેપેસિટર તૈયાર થઈ ગયા. આ એક, આ બીજું અને ત્રીજું. પહેલા કેપેસિટરનું કેપેસિટન્સ C1, બીજા માટે C2 અને ત્રીજા માટે C3. તમે જુઓ આ એક લાઈનમાં છે અને આ કેવી રીતે દેખાય છે? તો એક સ્ટેપમાં. તો આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે C1, C2, C3 કેપેસિટન્સ વાળા 3 કેપેસિટર એકબીજા સાથે સમાંતરમાં જોડી પરિપથ પૂર્ણ કરેલો છે. હવે કરી દઈએ પરિપથ પૂરો. તો આગળ જેમ દોર્યું એ જ પ્રમાણે અહીંયા પણ બેટરી એટલે કે વિદ્યુત કોષ
એ દોરી શકાય. 10મા ધોરણમાં આના વિશે થોડું ઘણું ભણેલા છો. આ નેગેટિવ, આ પોઝિટિવ, આ 20 વોલ્ટની બેટરી માટેનો વિગતવાર અભ્યાસ એ ત્રીજા પ્રકરણમાં ઓલરેડી આપણે કરવાના છીએ. હવે અહીંયા પણ આગળ ધાર્યું તું એવું જ ધારી લો કે ભાઈ 20 વોલ્ટની બેટરીના કારણે રચાતો વિદ્યુત પ્રવાહ, અહીંયા ધ્યાનથી જોજો કે ભાઈ પ્રવાહ તો નહીં પસાર થાય પણ વિચારવું છે આપણે. તો 20 વોલ્ટની બેટરીના કારણે રચાતો પ્રવાહ અહીંથી પસાર થતા ધારો કે અહીંયા આવ્યો એ બિંદુ પાસે. હવે એ બિંદુ પાસે પ્રવાહ આવશે તો જવા માટે કેટલા રસ્તા મળશે? તો 1, 2 અને 3. હવે પ્રવાહને પસાર થવા માટે 3 રસ્તા છે. પ્રવાહની રચના ભારના કારણે થાય એટલે આપણે ભાર ઉપર ફોકસ કરીશું. આ C1, C2, C3 3 કેપેસિટરના મૂલ્યો આપણે જાણતા નથી, અને જો કેપેસિટરના મૂલ્યો આપણે જાણતા ના હોઈએ તો એમાં કેટલો ભાર હશે એની આપણને ખબર પડશે નહીં. તો એવા સંજોગોમાં 3 કેપેસિટર પરના ભાર કંઈક જુદા હશે એ આપણે ધારી લઈએ. તો પહેલાનો ભાર ધારો કે Q1, બીજાનો Q2 અને ત્રીજા નંબરમાં Q3. અહીંયા ફોકસ કરો. આમાં વિદ્યુતભાર સરખો હતો તો અહીંયા શું બતાવીશું આપણે? સૌથી પહેલા નંબરમાં તો વિદ્યુતભાર એ જુદો જુદો એટલે કે અસમાન હશે. આમાં વિદ્યુતભારનું મૂલ્ય સરખું, અહીંયા વિદ્યુતભારનું મૂલ્ય જુદું, જે આપણને દેખાય છે. હવે આ પરિપથમાં આ બે ભૂલી જાઓ, માત્ર એક જ કેપેસિટર જુઓ C1. આ બે નથી. મગજમાં એવી આકૃતિ સેટ કરો કે આ બે છે જ નહીં, માત્ર એક જ છે. તો જુઓ ધ્યાનથી, આ 20 વોલ્ટની બેટરી સાથે માત્ર એક જ કેપેસિટર જોડેલું છે, અને એક જ કેપેસિટર જોડેલું હોય તો આનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન એ આ બેટરીનું જેટલું વિદ્યુત સ્થિતિમાન એટલું જ હશે, એટલે કે V જેટલું. હવે આને ભૂલી જાઓ, આને ભૂલી જાઓ, ના એકલો જુઓ તો એમાં પણ વિદ્યુત સ્થિતિમાન V જેટલું, આમાં પણ વિદ્યુત સ્થિતિમાન V જેટલું. તો સમાંતર જોડાણમાં યાદ રાખવાનું, વિદ્યુતભાર જુદો જુદો હશે અને વિદ્યુત સ્થિતિમાન એનું મૂલ્ય કેવું હોવું જોઈએ? તો એક સમાન. બંને વાતો પેરેલલ સામસામે સમજવાની છે. આમાં વિદ્યુતભાર શ્રેણીમાં સરખો, વિદ્યુત સ્થિતિમાન જુદો. સમાંતરમાં વિદ્યુતભાર જુદો અને વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેવું હોવું જોઈએ? એક સરખું. આકૃતિ દોર્યા પછી ડાયરેક્ટ આટલું લખો, કોઈ માર્ક્સ ના આપે. હું જેમ જેમ વર્ણન બોલું છું એ બધું ફરજિયાત લખવું પડશે, યાદ રાખજો. ખાલી આટલું લખવાથી માર્ક્સ નહીં મળે. આ સમજવાની વાતો છે. લખાણ એની વર્ણનાત્મક ભાષા જે હોય એ ફરજિયાત લખવાની હોય. હવે આકૃતિમાં જુઓ તો C1, C2, C3 3 કેપેસિટન્સ 20 વોલ્ટની બેટરી સાથે જોડેલા છે. બધાના ભાર જુદા જુદા છે. તો દરેકના ભાર જો જુદા જુદા હોય તો હવે એવા સંજોગોમાં જો ભાર જુદા હશે તો આપણે શું કરીશું? ભાઈ ભાર જો એના જુદા હોય તો પરિણામી વિદ્યુત ભાર જે અહીંથી I આવ્યો, ભારના કારણે રચાયો, એ Q બરાબર Q1 પ્લસ Q2 પ્લસ Q3 જેવું થવું જોઈએ. અહીંયા આગળ એ બિંદુ પાસેનો જે વિદ્યુત ભાર હશે એ આ ત્રણે ભારના સરવાળા બરાબર હશે. ફરી એકવાર આગળના સૂત્રનો ઉપયોગ કરી લઈએ. કયો ભાઈ? પણ Q is equal to CV. ચલો કિંમત મૂકો તો આ Q તમારો સલામત. Q1 ની જગ્યાએ શું લખશો? તો C1 V સરખો છે, ધ્યાન રાખજો, પ્લસ C2V પ્લસ C3V. માટે Q બરાબર C1 પ્લસ C2 પ્લસ C3 અને V લઈ લઈશું કોમનમાં. માટે Q ના છેદમાં V આવી છેદમાં લઈ જાઓ તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ C1 પ્લસ C2 પ્લસ C3. અહીંયા જુઓ V છેદમાં તો Q અપોન V ઇઝ ઇક્વલ ટુ C થઈ જશે. તો C બરાબર C1 પ્લસ C2 પ્લસ C3. તો આ તમારા સમતુલ્ય કેપેસિટન્સનું શું બની ગયું? સૂત્ર. ધ્યાનથી જુઓ. શ્રેણી જોડાણમાં સમતુલ્ય કેપેસિટન્સ 1/C બરાબર 1/C1 પ્લસ C2 પ્લસ C3 અને સમાંતર જોડાણમાં C ઇઝ ઇક્વલ ટુ C1 પ્લસ C2 પ્લસ C3
બંને વચ્ચેનો તફાવત ડિફરન્સ તમને સમજ પડવી જોઈએ. આ તમારે યાદ રાખવાનું છે. આના જેવી વાત કરીએ આપણે ભાઈ n કેપેસિટર માટે અહીંયા શું થશે? તો ચલો હવે એની વાત કરીએ. n કેપેસિટરો માટે, ચલો n કેપેસિટરો માટે જો મારે વાત કરવી હોય તો શું લખીશ? હું c' જ નામ આપી દઉં છું. c1 + c2 અપ ટુ cn. જોઈ લો, આના જેવું સૂત્ર તૈયાર થઈ ગયું. ચલો બધા કેપેસિટન્સ સરખા છે તેવું ધારી લો. તો ધારો કે c1 = c2 અપ ટુ cn, એને c કહી દઈએ તો શું થશે? c' = c + c અપ ટુ c. ચલો તો આવા c કેટલા થયા? તો n જેટલા. તો c' = શું સૂત્ર તૈયાર થઈ ગયું? nc. અહીંયા જુઓ c' = n/c. અહીંયા આવ્યું c' = nc. બંને પ્રશ્નો સામસામે પેરેલલ સમજવાના છે. આમાં બે કેપેસિટર માટે આવું લખાય. અહીંયા ભાઈ ક્યાં લખવાની જરૂર છે? બે કેપેસિટર માટે c1 + c2. બાકી તો કશું કરવાની જરૂર જ નથી. પણ આ મુદ્દો ફરી પાછો સમજવો પડે. ચલો એ મુદ્દાને સમજવા માટે આપણે 2 વાળું સૂત્ર લખીએ તો જલ્દી ખબર પડી જશે આપણને. માત્ર 2 સીટર માટે. ચલો તો શું કરશો? c = c1 + c2. ચલો ધારી લઈએ. વાક્ય બનાવું એ પહેલા ધારી લો. ધ્યાનથી જુઓ, સ્ટેટમેન્ટ બી તૈયાર થઈ જશે. c1 = 1 લો અને c2 = 2 લો. જવાબ કેટલો આવ્યો? કરો કેલ્ક્યુલેટરમાં જલ્દી. 1 + 2 કેટલા થશે? વાહ સાહેબ, 1 2 અને 3 કુલ કેટલા થાય? તો 3. તો સમતુલ્ય કેપેસિટન્સનું મૂલ્ય કેટલું તૈયાર થઈ ગયું? 3. હવે આ 1 અને 2 એમાં મોટામાં મોટા કેટલા હતા ભાઈ? 2. એના કરતા પણ સમતુલ્ય કેવો આવ્યો? મોટો. તો આના જેવું વાક્ય જો મારે અહીંયા આગળ બનાવવું હોય તો શું બનાવીશું આપણે? તો સમાંતર જોડાણમાં સમતુલ્ય કેપેસિટન્સનું મૂલ્ય મોટામાં મોટા કેપેસિટન્સ કરતા મોટું હોય છે. અહીંયા શું લખ્યું હતું? નાનામાં નાના કરતા નાનું. અહીંયા શું લખવું પડશે ભાઈ? મોટામાં મોટા કરતા મોટું. ના સમજ પડે તો ઉદાહરણથી ચેક કરો. આમાં ઉદાહરણ લખવાની જરૂર નથી, છતાં સમજાવી દઉં છું. ચલો એનું ઉદાહરણ સેટ કરીએ. દાખલા તરીકે c = c1 + c2, c1 1 c2 2. તો c = 1 + 2, c = 3. ચલો મોટામાં મોટો કેટલો હતો? 2. જવાબ કેટલો મળ્યો? 3. તો મોટામાં મોટા કરતા જવાબ કેવો આવ્યો? મોટો. બેટા બંને પ્રશ્નો પેરેલલ એક સાથે સમજશો. એક મુદ્દો આનો એક મુદ્દો આનો, તો કોઈ જગ્યાએ કષ્ટ પડવાનો નથી. સહેલામાં સહેલી વાત છે, કશું જ અઘરું નથી આની અંદર. આ ધ્યાન રાખજો. હવે અહીં એક થોડુંક ફોકસ કરાવ. લાસ્ટ ટાઈમનો પ્રશ્ન. બાળકો તમે ક્યાં તકલીફમાં મુકાશો, ક્યાં માર ખાઈ જશો એ કહું છું, સમજજો. પ્રશ્ન પરીક્ષામાં પૂછાયો કે ભાઈ સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટર સમજાવી તેના સમતુલ્ય કેપેસિટન્સનું સૂત્ર મળ્યું. લાસ્ટ ટાઈમ મળ્યું હતું. C = ε0A/d. અહીંયા ટાઇટલ જુઓ, સમાંતર જોડાણ. પેલું સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટર છે અને આ કેપેસિટરનું સમાંતર જોડાણ છે. બેમાં ફરક. અહીંયા પણ સમતુલ્ય કેપેસિટન્સ C = c1 + c2 અથવા તો 10 હોય n હોય તેના માટે લખાય. તો આ અગત્યની વાત છે, તમારે ખૂબ ધ્યાનથી સમજવાની છે કે ભાઈ સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટર તો લાસ્ટ ટાઈમના લેક્ચરમાં શીખેલી વાત. કેપેસિટરનું સમાંતર જોડાણ તો આજના લેક્ચરમાં શીખેલી વાત. તો બેટા આ બંને પ્રશ્નો લાસ્ટ ટાઈમની જેમ જ VIP પ્રશ્નો છે. સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટર પછી જો આ બે થિયરી આવડી જાય તો આ ચેપ્ટરના દાખલા ગણતા આપણને કોઈ અટકાવી શકે નહીં.
તો આ બંને થિયરી તમે આજના લેક્ચરમાં શીખવાડેલી તૈયાર કરી નાખજો. આવતા લેક્ચરમાં શક્ય બનશે તો આ ટાઈપના જોડાણો અલગ અલગ પ્રકારના જે હશે એ જોડાણ માટેના દાખલાઓની પ્રેક્ટિસ આપણે કરીશું. બીજી વાત, રેગ્યુલર રોજ હું સૂચના આપું છું કે બેટા રોજ જે ચાલે તમારે રોજ તૈયાર કરવાનું. તમે વિચારો કે ભાઈ આજે આપણે 2 જ પ્રશ્નો શીખવાડ્યા, બંને કેવા ફર્સ્ટ ક્લાસ, એકદમ સહેલા. એકવાર ધ્યાનથી ભણો, પછી એકવાર વાંચો એટલે આરામથી મગજમાં વાત સેટ થઈ જાય. જો બેટા આટલું નાનું કામ તમે નહીં કરો તો છેલ્લે સાયન્સમાં એટલી તકલીફ પડશે કે ધીમે 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 બર્ડન વધતું જશે, અને વધતું ગયું તો માનસિક પરેશાની ઊભી થઈ જશે અને તમે તૈયારી કરી શકશો નહીં. માટે હજુ પણ કહું છું, રોજનું કામ રોજ કરો, સહેજ પણ તકલીફ ના અનુભવશો. પરીક્ષાનું પરિણામ લાસ્ટ ટાઈમના લેક્ચરમાં મેં આપ્યું હતું, અને એ પરિણામમાં આ ચેપ્ટરમાં લગભગ મોટા ભાગના બાળકોના સરસ માર્ક્સ આવેલા છે. 3-4 બાળકો એવા છે કે જે લોકોના માર્ક્સ થોડાક ડાઉન છે, પણ એમાં મેં મેસેજ લખીને બી એમને બી પ્રોત્સાહિત કરવાનું કામ કરેલું છે કે બેટા ટેન્શન ના લેશો, ગભરાશો નહીં, તમારી મહેનતમાં થોડી કચાશ છે. જો બાકીના બાળકો 25, 26, 27, 28, 29 આવા લાવી શકતા હોય તો બેટા તમે પણ લાવી શકો એમ છો. તો થોડી મહેનત વધારો, ચિંતા ના કરશો, રોજે રોજનું તૈયાર કરો. લેક્ચરમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ડાઉટ કે ડિફિકલ્ટી હોય તો ગમે ત્યારે મને ફોન કરીને પૂછો. પેપરમાં કોઈ તકલીફ હોય તો બી મને ફોન કરીને પૂછો. હું હવે રોજ તમને એમસીક્યુની પ્રેક્ટિસ પણ ચાલુ કરી, આપણે જેમ પહેલા પ્રકરણમાં કરી દઈએ રોજ 10-10 પ્રશ્નો તમે સોલ્વ કરો છો. એમાં પણ બેટા કોઈ જગ્યાએ ના આવડતું હોય તો પૂછો. પ્રેક્ટિસ છોડી તો સાયન્સમાં મુશ્કેલી અનુભવશો. કોરોનાની તકલીફ ક્યારે મટશે તમને કે મને કોઈને કશી ખબર નથી. માટે વારંવાર કહું છું, ઘેર રહો, સુરક્ષિત રહો અને સારામાં સારું ભણી અને અપ ટુ ડેટ રિઝલ્ટ તૈયાર કરો. બાકીની વાતો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરીશું.